کراچی میں مونسون کے دوسرے اسپیل کی انٹری ہو گئی. شہر میں آج ہلکی بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق 20 جولائی کے بعد سے شہر میں ایک اور مونسون اسپیل انٹری دے گا. رواں سال کراچی میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ طویل ہو سکتا ہے. ملک بھر میں بارش، طوفان اور سیلاب کا الرٹ جاری. کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان. NDMA کے مطابق 10 جولائی تک اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، میاں والی، سرگودا میں طوفانی بارش متوقع. سوات، چترال، کوہستان، شانگلہ، بنیر، بٹگرام، سوابی، نوشہرہ میں بارش کا امکان. وادی نیلم، راولاکوٹ، حویلی باغ میں شدید بارش سے ممکنہ سیلابی صورتحال کا خطرہ. یورپ میں شدید گرمی کی لہر خاموش قاتل بن گئی. مغربی یورپ کے ملک اسپین، پرتگال، فرانس اور اٹلی کے شہری آسمان سے برستی آگ سے ہلکان. اسپتال عمر رسیدہ افراد سے بھر گئے. 9 افراد ہلاک. اسپین میں 46 ڈگری تک جا پہنچا. دیگر ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری. نانگا پروت سر کرنے کی مہم جوئی کے دوران غیر ملکی خاتون کوہ پیما ہلاک. کیمپ 1 اور کیمپ 2 کے درمیان چیک ریپبلک کی خاتون کوہ پیما حادثے کا شکار ہوئی. پولیس کے مطابق ساتھی کوہ پیما نے بیس میں حادثے سے متعلق اطلاع دی. امریکی صدر کا ون بگ بیوٹیفل بل منظور. سینٹ کے بعد امریکی ایوان نمائندگان نے بل منظور کر لیا. ٹرمپ کے ون بگ بیوٹیفل بل کی حمایت میں 216، مخالفت میں 214 ووٹ پڑے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے بعد بل قانون بن جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں میں ایران اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو. روسی صدر پیوٹن نے کہا یوکرین میں اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ماسکو تنازع کی بنیادی وجوہات دور کرنے پر مرکوز ہیں. یورپی یونین کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا دباؤ. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ کاجا کیرلس کا بیان بین الاقوامی اصولوں کی پامالی قرار دے دیا. عباس اراغچی نے کہا کہ مستقبل میں کسی بھی مذاکرات میں یورپی یونین اور برطانیہ کی شمولیت غیر متعلق اور بے معنی ہوگی. پینٹاگن کا نئی رپورٹ میں بھی ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ نہ ہونے کا اعتراف. کہا امریکی حملے کے نتیجے میں ایران کا ایٹمی پروگرام 1 سے 2 سال پیچھے دھکیل دیا. محکمہ خارجہ کا ایران سے AIAA کو جوہری پروگرام تک رسائی دینے کا مطالبہ. اسرائیل کا ایران میں صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ جھوٹا ثابت. تہران میں اسرائیلی حملے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. شمالی تہران کے گنجان آباد اور رہائشی محلے کو نشانہ بنایا گیا. ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے. میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی. ایران سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے. وزیر اعظم نے اسرائیل ایران جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں بھارت کی جانب سے فائرنگ کر کے میزائل ہدف تک نہیں پہنچے. ہم جوابی کارروائی میں بھارتی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا. پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا زیادہ نقصان نہیں ہوا. آرمی چیف سینہ تان کر کھڑے تھے. کوئی پریشانی نہیں ہے. طلال چودھری نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب کو متحد ہونا ہوگا. نفرت اور فرقہ واریت کا شکار نہیں ہونا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ سے ملاقات. افغانستان میں صورتحال، دہشت گردی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان سمیت تمام غیر ملکی شہریوں کے ساتھ بھائیوں جیسے سلوک برتا. UN کی نمائندہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے. آذربائیجان کے وزیر ثقافت عادل کرملی اور اعلیٰ حکام نے پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم نے اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. اسحاق ڈار، عطا تارڑ، طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ. وزیر اعظم کی PCO رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں شیڈول. علاقائی تجارت، تعاون اور رابطے کے فروغ پر زور دیں گے.
क्या उनको ये हक हासिल नहीं है? और फिर ये कहते हैं कि जी को टोटल ये 45-47 का झगड़ा, तो भाई इससे शैम पोजीशन क्या लोगे कि टोटल 37 पिटिशंस है तुम्हारी और उसमें से 12 तुम्हारे खिलाफ हैं। 25 पिटिशंस की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान का इलेक्टोरल निज़ाम। अपोजिशन की पंजाब असेंबली में हंगामा आराई, नाअहली की तलवार लटकने लगी। स्पीकर का एक्शन, 26 पीटीआई अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, अहम कानूनी अमूर पर मशावरत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रेफरेंस तो पहले ही दायर हो चुका, मैं सिर्फ मशावरत के लिए आया था। आइन की पासदारी के लिए केस लड़ूंगा। गालियां जमहूरियत नहीं दुश्मनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का शोर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने केपी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा, मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के बाद एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना जमहूरी हक है। साजिश की कोई बात नहीं, दावा किया 50 से ज़ायद अरकान उनके साथ हैं। जल्द पीटीआई कारकुनान यौम निजात मनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी जवाब, बोले गवर्नर फैसल करीम कुंडी काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या गिराएंगे। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान की ज़रूरत। 145 रुकनी सूबाई ऐवान में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 93 अरकान की हिमायत हासिल। 35 आज़ाद अरकान भी शामिल। आज़ाद अरकान का अहम किरदार, अपोजिशन आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गई तो फिर पीटीआई के लिए हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाएगा। इनकी जान निकली हुई है, इस हुकूमत की जान निकली हुई है। 17 सीटें भी नहीं अब इनके पास। आज ये वोट लेने जाएंगे, वो जो 17 सीटों पे आए थे ना, वो भूल जाएं, ख़त्म। जब वो ऐलान करते हैं इमरान खान तहरीक का ना, तो एकदम ये हुकूमत डर जाती है। बानी पीटीआई तहरीक का ऐलान करते हैं तो मुज़ाकरात की बातें शुरू हो जाती हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत पीटीआई से डर गई है। 9 मई के केसेस में आज मुल्ज़मान बरी हुए हैं। बानी पीटीआई का साथ देने वालों के लिए हर अदालत जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के ख्वाह है। पेशावर हाई कोर्ट का सानहा स्वाद की तहकीकात पर सख्त बरहमी का इजहार। गफलत बरतने वालों का फौरी तयन करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, जिस पर चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि तहकीकात जारी हैं और मुख्तलिफ महकमों की कोताहियाँ सामने आ रही हैं। अदालत ने सयाहों के तहफ़्फ़ुज़, मेडिकल इमरजेंसी और रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन पर भी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और इस्तेमाल में ताख़ीर पर भी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में ससुरालियों ने दामाद को घर बुलाकर जिंदा जला डाला। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में शौहर को बीवी ने फ़ोन करके ससुराल बुलवाया। मकतूल ने मरने से पहले पुलिस और अहल खाना को बयान रिकॉर्ड करवाया था। औरंगी मोमिनाबाद में दामाद ने ससुरालियों को घर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। गौसुद्दीन बेटी के घर आया, तकरार लड़ाई में बदल गई। दामाद और रिश्तेदारों की फायरिंग से ससुर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। कराची में ट्रैफिक हादसा। रज़ाक़ाबाद में कचरा उठाने वाली ट्रक ने 3 साला बच्चे को कुचल दिया। आदिल मौके पर ही दम तोड़ गया। लांधी में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बहक। अख्तर कॉलोनी में टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जख्मी, ड्राइवर मौके से फरार। लाहौर में जौहर टाउन के एक फार्म हाउस से शेर भाग निकला। गली में 2 बच्चों समेत 3 अफराद को जख्मी कर दिया। बच्चों के जख्म गहरे, हालत तशवीशनाक करार। हमले की CCTV रिकॉर्डिंग GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि शेर का जंगला खुला रह गया था।
वफाकी हुकूमत का मुहर्रम उल हराम की सरकारी तातीलात का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 और 6 जुलाई, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सरकारी तातीलात होंगी। सेहूनी फौज ने गजा में क़यामत बर्पा कर दी। मुमकिन जंगबंदी मुआहदे से कबल वहशियाना गोलाबारी और फ़िज़ाई हमले, इमदादी मरकज़ पर फायरिंग से 12 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में स्कूल, मकानात, खैमों और हुजूम मुकामात पर हमलों में 118 फ़लस्तीनी शहीद, 581 ज़ख्मी। मार्च में जंगबंदी टूटने के बाद 7,14,000 अफराद बेघर। WHO का कहना है कि 10,000 से ज़ायद ज़ख्मी और मरीज़ों को हंगामी तिब्बी इनखला की ज़रूरत है। इमदाद के लिए जमा भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियां चलाई। अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसराइल के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि मुतासरीन पर धुएं के बम फेंके और मिर्चों का स्प्रे भी किया गया। तमाम इक़दामात बगैर किसी वाज़ेह ख़तरे के किए। इमदादी मराकज़ पर आने वाले मुश्तबा अफराद की तफसीलात इसराइल को फराहम की गई।